Students of class 8, welcome to the online class English. Today's task is lesson 1, the wind cap. I hope you have prepared the first part of the wind cap very well. So just revise it once again and then read the part 2. The wind cap was said to be Jane Yewlen. There was once a lad who wanted to be a sailor. একদা একটা বালক সে নাবিক হতে চাইছিল, বাট হিজ মাদার উড নট লেট হিম গো টু দ্য সি। কিন্তু তার মা তাকে সমুদ্রে যেতে দেয়নি। তার মা বলতেন যে তুমি তো কৃষকের সন্তান, তুমি তো ঋতু পরিবর্তন এবং মাটির গন্ধ ছাড়া কিছু জানো না, তাই জন্য তুমি সমুদ্রে যেও না, কারণ তুমি সমুদ্র যাত্রা বা নৌকা চালানোর সম্বন্ধে কিছু জানো না। দ্য বয় অলওয়েজ ওবেড হিজ মাদার। ছেলে সবসময় তার মাকে মান্য করত, তাই সে মনের দুঃখে মাঠে কাজ করতে গেল। আর ছেলের নাম মনে রাখতে হবে জন, JON। তো একদিন সে মাঠে লাঙলের পিছনে হাঁটছিল, জমি চাষ দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখলো একটা ঢেলার ওপরে একটা ছোট্ট কাছিম, সবুজ রঙের কাছিম দেখতে পেল। তো সেটাকে সে তুলে মাথার ওপরে রাখলো, ভাবলো যে মাথার উপরে সে নিরাপদ থাকবে। চাষ করার পরে সে যখন মাথা থেকে ওই কাছিমটিকে সরালো, তখন সে অবাক হয়ে দেখলো যে এটা একটা পরি মানবে পরিণত হয়েছে, একটা পরি হয়ে গেছে। দ্য টার্টেল হ্যাজ ট্রান্সফর্মড ইন্টু এ টাইনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান। সেই পরিটা তার হাতের তালুর উপরে দাঁড়িয়েছিল এবং তার সামনে নত হয়ে তাকে সম্মান জানালো। বলল, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমার দয়ালু গুণের জন্য। তুমি তোমার মনের ইচ্ছা বলো, আমি সেটা পূর্ণ করব শুধুমাত্র আমার প্রাণটা বাঁচানোর জন্য। জন সেও কিন্তু মাথা নত করে সম্মান জানালো, কিন্তু কিছুই বলল না, যেহেতু তার মা তাকে নিষেধ করেছিল সমুদ্রে যাওয়ার জন্য। তাই জন্য সে তার মনের ইচ্ছা আর প্রকাশ করলো না। So the fairy was a supernatural. The fairy had supernatural power. ওই পরীর কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। He could read a heart easily. সে যে কোনো মানুষের মনে কি চলছে সেটা বুঝতে পারত। তাই সে জনকে দেখে বুঝতে পারলো তুমিও কিন্তু নাবিক হতে চাও, তোমার মুখ দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে। আর জন হয়তো একটু হাসলো, যার ফলে সেই উত্তরটা কনফার্ম হলো যে হ্যাঁ, জন নাবিক হতে চাইছিল এবং সে মায়ের নিষেধ করার জন্যই সে বলতে পারেনি। দিস ইজ দ্য লাস্ট ডেজ হোম টাস্ক। নাও টুডে টেক আউট পেজ নাম্বার 8 and read the second part of the wind cap. At first listen the English interpretation. So at last the fairy gave him a different cap, a supernatural cap, a mysterious cap, that is a cap full of wind. একটা বাতাসে ভরা টুপি তাকে দিয়ে গেল অ্যাজ এ প্রাইজ, পুরস্কার হিসেবে। And the fairy also informed him, also gave a warning that no human hand will be able to take it off. No human hand or no human will able to take it off. Then the fairy disappeared. Then John ran home to tell his mother what happened, everything. Then his mother heard all things and told her son that it will be no good. The cap has no power to bring any wind, or the cap cannot help you to go to the sea or sailing. But this time John disobeyed his mother, as he had the fairy cap. So John put the cap on his head and ran to the sea. Next morning he found a sea near the seashore. Then he asked the captain to take him along
and the captain agreed, and the captain took him or took John with in his ship. Thus, John's first sea voyage began. As the wind cap was a fairy cap or supernatural power, or the cap has supernatural power, the cap had two different qualities. The first thing is bad and the second is good. The cap was bad because John could not take the cap off before his captain or any other man, and also before sleeping, before bed. Is a bad thing. And the good thing is that none can be able to steal it from him, and he could not lose the cap. This is the good things of the cap. And when John twisted the cap, he could summon the east wind or the west wind or the north and the south wind. When he turned the cap, twist or turned the cap in any direction, he could summon the wind from any direction. So at last he became very popular. All the captains wanted John in his ship so that they can reach their destination earlier. So for a year and a day, John did not set foot on land. He just roamed, sailing through the sea, and after that there grew a strong desire in his heart to see the land and to go to his mother. Now read the passage word by word or sentence by sentence with Bengali meaning. আমরা যেটা পড়লাম সেটা হলো, পরীটি জনকে বলল, যেহেতু তুমি আমাকে তোমার মাথার উপরে নিরাপদ রেখেছিলে, তাই আমি তোমাকে একটা অন্য ধরনের টুপি দেব, যেটা নাবিকরা পেতে চায়। সেটা হচ্ছে একটা বাতাসের টুপি। আর তার সঙ্গে একটা সতর্কতাও আছে, যে কোনো মানুষ এই টুপিটা খুলতে পারবে না। তারপরে চোখের পলকের মধ্যেই পরীটি অদৃশ্য হয়ে গেল এই ছাপা টুপি দিয়ে। তারপরে জন টুপিটা মাথায় পড়লো আর দৌড়ে তার মাকে বলতে গেল এইসব সম্বন্ধে। তার মা এসে শুনে বলছেন যে কোনো ভালো কাজই এই টুপি দ্বারা হবে না, এই টুপির কোনো ভালো গুণ থাকতেই পারে না। কিন্তু এবারে তার মায়ের কোনো সাবধান না শুনে পরের দিন সেই টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে দৌড়ে গেল সমুদ্রে। দেখলো একটা তীরে একটা জাহাজ নোঙর দিয়ে আছে। তখন সে ক্যাপ্টেনের কাছে অনুরোধ করলো যে আমাকে সময় করে নিয়ে চলুন। আর এইভাবেই তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু হলো। ভালোই টুপিটি কাজ করলো যেমন করে পড়ি বলেছিল, কিন্তু একটা শর্ত রয়ে গেল। সেই শর্তটা ভালো আর খারাপ দুটো মিশিয়েই। এই টুপিটি ভালো ছিল কারণ এই টুপিটা সে কখনো হারাবে না, আর কখনো কেউ তার কাছ থেকে চুরি করতে পারবে না। আর টুপিটা খারাপ ছিল কারণ সেই টুপিটা কখনো খুলতে পারবে না, আর ঘুমানোর সময়ও কিন্তু খুলতে পারবে না। ক্যাপ্টেনের সামনে বা কোনো ব্যক্তির সামনে টুপিটা খুলতে পারবে না, আর ঘুমানোর সময়ও খুলতে পারবে না। এটা খারাপ গুণ। আর ভালো গুণ ছিল যে এইটা টুপিটা সে হারাতে পারবে না, আর কেউ তার কাছ থেকে চুরি করতেও পারবে না। তারপরে যেহেতু এটা ছিল একটা উইন্ড ক্যাপ, সেহেতু সে যেদিকে ইচ্ছা বাতাসকে ডাকতে পারত, বাতাসকে সরবরাহ করতে পারত, এবং এভাবে সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। যখন সে টুপিটা ঘোরাতো তখন সে ডাকতে পারত পূর্বের, পশ্চিমের, উত্তরের এবং দক্ষিণের বাতাস। সুতরাং নাবিক কিন্তু ক্যাপ্টেন, জাহাজের যে ক্যাপ্টেন, সে কিন্তু এই পুরস্কৃত যে নাবিক মানে জনকে কখনোই আর তীরে না রেখে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল আর তাকে সমুদ্রে যাত্রা করালো। 1 বছর 1 দিন ধরে জন কখনোই ডাঙা দেখতে পেল না, ডাঙায় পা রাখতে পারলো না, শুধু সে উত্তাল ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। তারপর তার মনে প্রচন্ড ইচ্ছা হলো ডাঙা দেখার। Since you put me on your head like a hat to keep me safe,
যেহেতু তুমি আমাকে তোমার মাথার উপরে নিরাপদ রেখেছো, একটা টুপির মতো রেখেছিলে, আই শ্যাল গিভ ইউ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্যাপ ইন রিটার্ন। আমি তোমাকে এর পরিবর্তে একটা অন্য ধরনের টুপি দেব, দ্য কাইন্ড সেলার্স মোস্ট ডিজায়ার, যে টুপিটা দয়ালু নাবিকরা পেতে চায়। এ ক্যাপ ফুল অফ উইন্ড, একটি টুপি যেটা বাতাসে পূর্ণ। বাট দেয়ার্স ওয়ান ওয়ার্নিং, কিন্তু এতে একটা সতর্কতা আছে বা সাবধান বাণী আছে। নো হিউম্যান হ্যান্ড উইল এভার বি এবল টু টেক ইট অফ, কোনো মানুষের হাত বা কোনো মানুষ কিন্তু এই টুপিটা খুলতে পারবে না। দেন উইথ এ ব্লিঙ্ক, তারপর চোখের পলকেই দ্য ফেয়ারি ম্যান ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, পরীটি অদৃশ্য হয়ে গেল, লিভিং এ স্ট্রাইপড ক্যাপ বিহাইন্ড, একটা ছাপা টুপি রেখে পরীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ইয়াং জন পুট দ্য ক্যাপ অন হিজ হেড, যুবক জন সে টুপিটা মাথায় পড়ল। অ্যান্ড র্যান হোম টু টেল হিজ মাদার, এবং দৌড়ে গেল মাকে বলতে এই ঘটনা ঘটেছে। তাহলে ওই পরীটি তাকে একটা টুপি দিয়ে গেল, যেহেতু জন তাকে নিরাপদে মাথার উপরে রেখেছিল। তো সেই টুপিটা হচ্ছে একটা বাতাসের টুপি, যেটা সকলেই চায়। সমুদ্র যাত্রাকালে এটা খুব প্রয়োজন, কিন্তু একটা সতর্কতা আছে, একটা সাবধান বাণী আছে যে কোনো মানুষ এটা টুপিটা খুলতে পারবে না। তো তারপর চোখের পলকের মধ্যে এই টুপিটা দিয়ে পরি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর জন দৌড়ে তার মাকে এই কথাটা বলতে এলো। তার মা শুনে বলছেন, নো গুড উইল কাম অফ দ্য উইন ক্যাপ, সি সেড। মা বললেন, কোনো ভালো কাজ এই টুপির দ্বারা হতে পারে না বা হবে না। বাট দ্য ল্যাড উড হ্যাভ নান অফ হার কশনস, কিন্তু এই বালক তার মায়ের কোনো সাবধান শুনল না। এখন আগে সে মাকে মানতো, শুনতো, কিন্তু এখন আর মানছে না, কারণ তার কাছে একটা অলৌকিক ক্ষমতা চলে এসছে। সে এখন ভাবছে যে আমি এই টুপির সাহায্য নিয়ে আমি সমুদ্রে ঘুরতে পারবো। দ্য ভেরি নেক্সট ডে, পরের দিন, পুটিং অন সেলার্স ক্যাপ, নাবিকের টুপিটা পরে নিয়ে হি র্যান অফ টু দ্য সি, দৌড়ে গেল সমুদ্রে। অন সিং এ শিপ অ্যাঙ্কার্ড নিয়ার দ্য শোর, যখন দেখলো যে তীরে একটা জাহাজ নোঙর করে আছে, অ্যাঙ্কার্ড মানে নোঙর করা, হি রিকোয়েস্টেড দ্য ক্যাপ্টেন টু টেক হিম অ্যালং, সে ওই নাবিককে অনুরোধ করলো যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন। দাস বিগ্যান হিজ ফার্স্ট এভার সি ভয়েজ, এইভাবে তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু হয়ে গেল। ওয়েল, ভালোই। দ্য উইন ক্যাপ ওয়ার্কড অ্যাজ দ্য ফেয়ারি হ্যাড সেড, পরীর টুপিটি কাজ করলো, ওই বাতাসের টুপিটি কাজ করলো যেমন করে পরী বলেছিল। বাট দ্যাট ওয়ান কন্ডিশন প্রিভেলড, কিন্তু একটা শর্ত রয়ে গেল। প্রিভেল মানে বজায় থাকা বা এক্সিস্টেড। তো টুপিটি ভালো কাজ করলেও কিন্তু শর্তটা রয়ে গেল। শর্তটা কি? নাও দ্যাট ওয়াজ বোথ ব্যাড অ্যান্ড গুড, এখন সেটা ভালো এবং খারাপ দুটো মিশিয়ে। ইট ওয়াজ ব্যাড, এটা খারাপ ছিল, বিকজ জন কুড নিদার টেক হিজ ক্যাপ অফ, কারণ জন সে টুপিটা খুলতে পারত না। বিফোর হিজ ক্যাপ্টেন, তার ক্যাপ্টেনের সামনে, নাবিকের সামনে। নর অ্যাট বেড টাইম, বিছানাতেও না, ঘুমানোর সময়ও না। তাহলে টুপিটা সে নাবিকের সামনে বা ঘুমোতে যাওয়ার সময় খুলতে পারেনি। অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড বিকজ, এটা ভালো ছিল কারণ নিদার কুড হি লুজ দ্য ক্যাপ, সে এই টুপিটা হারাতে পারেনি। নর কুড ইট বি স্টোলেন ফ্রম হিম, আর এই টুপিটা কেউ তার কাছে চুরি করতেও পারবে না। সে টুপিটা কখনো হারাবে না, আর কেউ তার কাছে টুপিটা চুরি করতে পারবে না। এটা হচ্ছে টুপিটার ভালো গুণ। আর খারাপ গুণটা হচ্ছে সে টুপিটার ক্যাপ্টেনের সামনে খুলতে পারবে না, আর বিছানায় ঘুমানোর আগেও সেটা খুলতে পারবে না। সিন্স ইট ওয়াজ উইন্ড দ্যাট সেলার্স কল ফর, যেহেতু এটা ছিল বাতাস যেটা নাবিকরা চাইতো। কল ফর একটা ফ্রেজাল ভার্ব, দাবি করা। তোমাদের সিলেবাসে, গ্রামার সিলেবাসে ফ্রেজাল ভার্বটা আছে। আমি তোমাদের কদিন পরই এই লেসন 1টা শেষ হয়ে গেলে ভাবছি এটা গ্রামারের সিলেবাস দেবো, আর সেই গ্রামার অনুযায়ী ফলো করতে হবে যে কী কী করানো হবে। তোমাদের সিলেবাসে গোটা বছরে কী কী গ্রামার থাকতে পারে বা কী করানো হবে সেটা একটা সিলেবাস ভাবছি দেবো, আর সেই মতো ক্লাসও করাবো। মাঝে মাঝে টেক্সট, আবার টেক্সট হয়ে গেলে গ্রামার। তো এই যে কল ফর মানে দাবি করা, চাওয়া, প্রে ফর, ওয়ান্ট, এগুলো মনে রাখতে হবে। তো নাবিকরা যে বাতাসটা চাইতো, জন কিন্তু সেই বাতাসটাই সরবরাহ করতে পারত। অ্যান্ড দ্য উইন্ড দ্যাট জন কুড সাপ্লাই হি সুন বিকেম ফর পপুলার, আর জন যে বাতাসটা সরবরাহ করতো শীঘ্রই এইভাবে
সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind. যখন সে টুপিটা ঘোরাতো তখন সে ডাকতে পারত পূর্বের বাতাস এবং পশ্চিমের বাতাস। He could also turn it to call both north as well as the south wind. সে টুপিটা ঘুরিয়ে আবার উত্তর দিকের বাতাস, দক্ষিণ দিকের বাতাস সবকেই ডাকতে পারত। The captain would therefore never part with his prized sailor. নাবিক সুতরাং এই পুরস্কৃত নাবিককে আর ছাড়ল না, না ছেড়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাত্রা করতে লাগলো। অ্যান্ড লেট হিম অ্যাশোর, তাকে তীরে না ফেলে রেখে তাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে করেই যাত্রা করতে লাগলো। ফর এ ইয়ার অ্যান্ড এ ডে, এক বছর একদিন ধরে, ইয়াং জন ডিড নট সেট ফুট অন ল্যান্ড, এক বছর একদিন ধরে জন কিন্তু ডাঙায় পা রাখলো না। হি স নাথিং বাট দ্য চার্নিং অফ দ্য ওয়েভস, সে উত্তাল ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখলো না। Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. তারপরে তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড ইচ্ছা হলো, প্রচণ্ড বাসনা হলো ডাঙা দেখার, এবং সে সেটা ইচ্ছাটা নাবিককে বলে, তার ক্যাপ্টেনকে বলে প্রকাশও করলো। There are some word notes. Blink, English word notes. Blink, blink মানে চোখের পলক ফেলা। Open and shut the eyes very quickly, চট করে চোখটা খোলা আর বন্ধ করা, এটা হচ্ছে ব্লিঙ্ক, চোখের পলক বলা যায়। তারপরে কশনস মানে ওয়ার্নিং, সাবধান, সতর্কতা। তারপরে অ্যাঙ্কার্ড, নোঙর করা। হেল্ড এ শিপ ফার্মলি ইন পজিশন, কোনো জাহাজকে এক জায়গায় স্থির রাখাকে বলা হয় অ্যাঙ্কার্ড বা নোঙর করা। প্রিভেলড মানে বজায় থাকা, এক্সিস্টেড টিকে থাকা। টুইস্টেড মানে বেন্ট ইনটু পার্টিকুলার শেপ, কোনো দিকে ঘোরানো বেঁকানোকে বলা হচ্ছে টুইস্টেড। সামন মানে ডাকা, হচ্ছে অর্ডার টু অ্যাপিয়ার, কাউকে আদেশ করা যে তুমি হাজির হও, ও কাউকে ডাকাকে বলা হয় সামন। প্রাইজড মানে ভেরি ভ্যালুয়েবল, খুব মূল্যবান, পুরস্কৃত মূল্যবানকে বলা হচ্ছে প্রাইজড। অ্যাশোর মানে হচ্ছে কাম অন ল্যান্ড, তীরে আসা, ডাঙায় আসাকে বলা হচ্ছে অ্যাশোর। আর চার্নিং হচ্ছে উত্তাল, মুভিং ভায়োলেন্টলি, উত্তাল ঢেউকে বলা হচ্ছে চার্নিং। So you have to write down in your copy and memorize it. You have to also memorize the English meaning also. And blink, open and shut the eyes very quickly. Cautions, warning. Anchored, held a ship firmly in position. Prevailed, existed. Twisted, bent into particular shape. Summon, ordered to appear. Prized, very valuable. Ashore, come on land. Churning, moving violently. Now, write down some word notes that will be helpful enough to understand the text very well. Number 1, warning. সতর্কতা বা সাবধান। টেক অফ, একটা ফেল ভার্ব, টেক অফ। খুলে ফেলা। ব্লিঙ্ক কথাটা আছে, ব্লিঙ্ক মানে হচ্ছে পলক, চোখের পলক। কশনস, এটা মানে সতর্কতা। সাবধান, সতর্কতা, এটা মানে কশনস। অ্যাঙ্কার আছে,
নোঙর করেছিল। ভয়েজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রযাত্রা কন্ডিশন আছে, শর্ত। কন্ডিশনের অবস্থা হয়, কিন্তু এখানে কন্ডিশনের শর্ত। প্রিভেলড বজায় ছিল, প্রিভেলড। পপুলার জনপ্রিয়। টুইস্টেড ঘুরিয়েছিল। সামন ডাকা। অ্যাসোর তীর, প্রাইজড মূল্যবান। চার্নিং উত্তাল। and the last one desire ইচ্ছা। So you have to write down in your copy and memorize it to understand the text very well. These are warning সতর্কতা সাবধান, টেক অফ খুলে ফেলা, ব্লিঙ্ক চোখের পলক, কশন সতর্কতা ও সাবধান, অ্যাঙ্কার্ড নোঙর করেছিল, ভয়েজ সমুদ্রযাত্রা বা সি ভয়েজ মানে সমুদ্রযাত্রা, কন্ডিশন শর্ত বা অবস্থা হয়, প্রিভেলড বজায় ছিল, পপুলার জনপ্রিয়, টুইস্টেড ঘুরিয়েছিল, সামন ডাকা, অ্যাসোর তীর, প্রাইজড মূল্যবান, চার্নিং উত্তাল, ডিজায়ার ইচ্ছা। So you have to memorize them and read the passage again and again to understand it. I hope you will do so. So that's all for today. Thank you.